ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। तो पंजाब की राजनीति दे विच किसी जान पछाण की लोड़ नहीं इन्हां बारे। साबका डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं पंजाब विधान सभा दे। तो मैं कई बार ये गल पहला भी कही है कि चंद लोग जिहड़े उंगलियां ते गिने जाने वाले लोग ने जिहड़े पढ़े लिखे ने, राजनीति च बहुते लोग पढ़े लिखे मिलते नहीं आम तौर के उत्ते, लेकिन पढ़े लिखे लोग जिहड़े तजर्बेकार लोग और जिन्हां दा जुबान दे उत्ते शब्दां दे उत्ते बड़ा कंट्रोल होवे, उन्हां चों एक शख्सियत ने वीर दविंदर सिंह होरी। पर कई बार ऐ लगता है कि इस तरह के लोग शायद मिसफिट होंदे ने राजनीति के लिए, राजनीतिक पार्टियां दे लिए, वरना जिन्नी इन्हां दी काबलियत है बहुत उपरले अहुदियां ते होने चाहिए सी। पर एनीवे इन्हां दा अपना डिसीजन है, समय समय सिर राजनीतिक डिसीजन जिहड़े इस तरह ने लए अपने जीवन दे विच। पर चंगा लगता है कि मेरे नाल WhatsApp ते जुड़े हुए ने और अक्सर इन्हां दे लेख मैं पढ़दा रहना, इन्हां दे विचार जानन नूं मिलदे है। ते आओ अज एक बड़ी अहम जानकारी देन लगे ने। इन्होंने पिछले समय एक जो सिटी सेंटर घोटाला है जिहड़ा लोग भुल चुके हैं, उहदी गल दोबारा छेड़ी है। तो नाल दी नाल ही इरीगेशन का स्कैम, बड़ा वड्डा स्कैम होया, 1000 करोड़ का स्कैम होया। किवें उसनूं जिहड़ा उस स्कैम उत्ते मिट्टी पाई जा रही है, उसनूं दबाया जा रहा है। तो कई मुद्दे ने जिन्हां ते ये लिख रहे हैं लगातार। तो एक दो विषय ते करदे हां गल। विदुर सिंह जी स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और तुसी हो गए, खैरा साहब हो गए, सुखपाल खैरा। मैं पहला भी कई बार जिक्र करता हुना कि तुसी एक तो बेबाक हो, लिखते हो, खुल के गल कहते हो। शायद यही कारण है कि तुहाडी बहुती पार्टियां दे विच बनी नहीं, पार्टी लीडर नाल कई बारी वो कहते हैं जी तालमेल नहीं बैठदा। पर एनीवे तुसी अपना कम करी जा रहे हो। और तुसी सानूं दसो है, तुसी दो मुद्दे उठाए, एक तो सिटी सेंटर घोटाला बड़ा वड्डा ये केस चलिया, किसी कंडे लगा नहीं, पता नहीं बनया की है, लेटेस्ट की है, इरीगेशन स्कैम। तो तुसी इन्हां बारे थोड़ी दिओ जानकारी। देखो मैं ये अर्ज की सी, एक ते सिटी सेंटर जिहड़ा स्कैम हैगा लुधियाने दा जी, वो भी कई 1000 करोड़ दा है। इसी तरह अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दी जमीन दा घोटाला सी। ये दोवें जिहड़े ने कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी जिहड़ी सरकार सी 2002 तो 2007 उस दे दरमियान जिहड़े ने वापरे ने जी। जिहड़ा अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दा मामला सी उहदे च तां मैं ही विसल ब्लोअर सी। मेरा ही सवाल सी पंजाब असैम्बली विच 1540 नंबर स्टार्ट क्वेश्चन, जिस ते सारा बवाल उठिया, जिहदे ते ये सारा मामला जिहड़ा है फोकस विच आया। ते दो असैम्बलियां ने इस मामले ते विचार के कमेटियां बनियां, इंक्वायरीज होईयां और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जदों बादलों का ते अमरिंदर सिंह होना दा करप्शन के मामले आपसी समझौता होया, तो पहला तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादलों के खिलाफ जिहड़े केस सीगे ਉਹਦੇ ਚ जो सरकारी गवाह सी वो मुकराए पर उन्हों की इमदाद की। उस तो बाद बादलों का जो राज आया 2007 तो बाद उन्होंने जाते जाते कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिहड़े भ्रिष्टाचार के ये मुकदमे सी दो वड्डे जी, जिहदे च अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और सिटी सेंटर का जिहड़ा घोटाला सी, ये दोनों च विजिलेंस से प्रेशर पा के यदि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कराती अदालत में। ठीक है। और मैं क्योंकि विसल ब्लोअर सी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के मामले च मैं खुद अदालत पेश होया, एप्लीकेशन दी और ये जी क्लोजर रिपोर्ट सी इनू अपोज किया, जिहदे च विजिलेंस ने कहा सी साडे कोल सबूत नहीं हैं जी। मैं कहा सी मेरे को सबूत है सारे, मैं सबूत पेश करांगा, मैनू इस मामले पार्टी बना लिया जाए। लेकिन मेरी बेनती कोर्ट ने प्रवान नहीं की। ये जगों 13वीं हुई कि ये जिहड़े भ्रिष्टाचार के मुकदमे सी, पहला तो इन्हां दे सारे सबूत विजिलेंस ने इकट्ठे किए और चलान दाखिल किया अदालत में सारे सबूतों समेत। जी। बाद यू टर्न लैके
ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਢਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ। ਮੇਰਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਿਣਕ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਸੇਜ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2017 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 406, 409, 420, 467, 468, 470A ਜੀ, 120B ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 88 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ 17 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਭੇਜਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਫਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, AIG ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਾਜ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
utmost confidential ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਗਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੋਟਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਡਿਸ ਸਪ੍ਰੈਂਡੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਜਡ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੋਡਿਸ ਸਪ੍ਰੈਂਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੋ 13ਵੀਂ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ, SSP ਰੋਪੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ VK ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, he was IPS ਸੀ, he was the supervisory officer। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਲਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਹੀ ਬਿਟਰੇ ਕਰ ਜਵੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਉਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਈਓ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸਟਨੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਡਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ which destiny has assigned to me and I am faithfully doing it and I am a very very satisfied person in my public life. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਔਰਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮਾ ਕੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਔਰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ BJP ਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਲਿਸਟ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੇ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਰਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਰ 4-5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ISI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਫਿਆਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਰੂਸਾ ਆਲਮ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਭਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ISI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਬਿਟਰੇਅਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਂਠ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ 'ਚ ਪਰ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ DGP ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਕਾਰ ਗਏ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੈਕਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰੈਕਡ ਹੁਣ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਪਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।